नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद बीमा सखी योजनार शुभारंभ कले प्रधानमंत्री। राज्यसभा उपनिर्वाचन पर ओडिशार बीजेपी दलीय प्रार्थी भाव नामांकन पत्र दाखल कले सुजित कुमार। 2019 गत नवेम्बर शेष सुधा राज्यर 59,437 जन ऑनलाइन ठकेईर शिकार होइछंती विधानसभा सूचना देले मुख्यमंत्री। एवं कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्रଙ୍କ जयंती अवसर में राज्यवासी श्रद्धांजलि अर्पण। देश में महिला सशक्तिकरण पर केन्द्र सरकार विभिन्न प्रकार योजना कार्यकारी करिसेंती बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसेंती। विभिन्न क्षेत्र में महिला सक्रिय अंशग्रहण 2047 विकसित भारत स्वप्न साकार करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिबो बोली प्रधानमंत्री कहिसेंती। हरियाणार पानीपतଠାରେ बीमा सखी योजनार शुभारंभ करने अवसर में प्रधानमंत्री यह कहिसेंती। जीवन बीमा निगमर यह योजन 10म श्रेणी पास करिथिबा 18 ରୁ 70 वर्ष मध्य महिला सशक्तिकरण लक्ष्य रखाଯାଇଛି। ଏହି योजना अधीन प्रथम 3 वर्ष सेमानंक पई स्वतंत्र प्रशिक्षण सह स्टाइपेंडर व्यवस्था मध्य कराଯାଇଛି। प्रशिक्षण पर अणस्नातक महिला जीवन बीमा निगमर प्रतिनिधि भावे एवं स्नातक महिला निगमर उन्नयन अधिकारी भावे कार्य करिबार सुजोग पाइबे। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା କେତେକ ବୀମା ସଖୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟ କେତେକ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ହରିୟାଣାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। राज्यसभा उपनिर्वाचन पर बीजेपी पक्षर ओडिशारू सुजित कुमार को प्रार्थी घोषणा कराଯାଇଛି। दलर केन्द्रीय चयन कमिटी निष्पत्ति पर खाली पड़ता एकमात्र राज्यसभा आसन पर श्री कुमार नाम दल पक्षर घोषित होईछि। श्री कुमार आज तांकर नामांकन पत्र दाखल करिसेंती। सूचनायोग्य बीजेडी दलर दलीय प्रार्थी भाव राज्यसभा को निर्वाचित होइथिबा श्री कुमार गत सेप्टेम्बर 6 तारिख में राज्यसभा पद एवं बीजेडी दलरू इस्तीफा प्रदान करथिले। पर से बीजेपी रे योगदान करथिले। तांकर कार्यकाल आसंता 2026 एप्रिल जाए रहिथिला। राज्यसभा उपनिर्वाचन पर आसंता काली नामांकन पत्र दाखलर शेष दिवस थिबा बेले 11 तारिख रे नामांकन पत्र जांच एवं 13 तारिख को नामांकन पत्र प्रत्याहारर शेष दिवस धार्य करा जाइछि। 20 तारिख रे उपनिर्वाचन पर मत नियाजिबो। 2019 गत नवेम्बर शेष सुधा राज्यर 59,437 जन ऑनलाइन ठकेईर शिकार होइछंती बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विधानसभा सूचना देइछंती। एक प्रश्नर उत्तर में से कहिछंती पूर्व वर्ष गुड़िक तुलन में 2023 रे ऑनलाइन ठकेई अत्यधिक मात्रा रे वृद्धि पाइथिला। 2023 मसीह 18,994 जन ऑनलाइन ट्रेडिंग ठकेईरे पड़ता बेले चलित वर्ष गत मास शेष सुधा यह संख्या 40,270 पहुंची बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। राज्य में बर्तमान 18,441 मंजूरी प्राप्त ग्रामरक्षी पदवी रही। से 9,652 पदवी पूरण होइछि बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। ए संपर्कित एक प्रश्नर उत्तर में मुख्यमंत्री कहिसेंती ग्रामरक्षी को बर्तमान 1,800 टंका मासिक भत्ता सहित प्रत्येक 2 वर्ष थरे 400 टंका लेखाएं पोशाक भत्ता प्रदान करा जाउछि। राज्य में खूब शीघ्र 5,000 डाक्तरी पदवी पूरण करा जिवो। विधानसभा आज स्वास्थ्यमंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग यह सूचना दे कहिसेंती डाक्तरी नियुक्ति प्रक्रिया मुख्यमंत्री अनुरोध क्रमे 2टी संशोधन करा जाइछि। डाक्तरी पदवी पूरण सह 3,000 पारा मेडिकल स्टाफ नियुक्ति पाई मध्य विज्ञापन प्रकाश पाइब। राज्यर समस्त 30टी जिले में मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करा जिवो बोली मंत्री डॉक्टर महालिंग गृह को सूचना देइछंती। 2014 मसीहा पर पाखापाखि 300 कोटी टंका खर्च में 100 शଯ୍या विशिष्ट मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करा जाइछि बोली मंत्री सूचना देइछंती। भद्रक जिले में खूब शीघ्र मेडिकल कॉलेज खोलिबो बोली मंत्री कहिछंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 2 दिनिया नवरंगपुर जिला गस्त शेष कर भुवनेश्वर को प्रत्यावर्तन करिसेंती। नवरंगपुर सर्किट हाउस ठारे मुख्यमंत्री आज जिलार विभिन्न अनुष्ठान एवं संघर कर्मकर्तांक सह आलोचना करथिले। सेमानंक ठारू विभिन्न दाबी नै स्मारकपत्र ग्रहण करने सहित दलीय कर्मकर्तांक सह मध्य मत विनिमय करथिले। मुख्यमंत्रींक सहित उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव, विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड, सांसद बलभद्र माझी, विधायक गौरीशंकर माझी, नरसिंह भत्रा प्रमुख उपस्थित थिले।
ରାଜ୍ୟରେ 295ଟି ଫାଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେଥିରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 122ଟି ରହିଛି ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ 685ଟି ପୁଲିସ୍ ଥାନା ଏବଂ 139ଟି ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ରହିଛି। ନୂତନ ଥାନା ଏବଂ ଫାଣ୍ଡି ସ୍ଥାପନ ନେଇ ରହିଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଉଭୟ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ଥାନା ଏବଂ ଫାଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାଳଜୟୀ ସଙ୍ଗୀତର ରଚୟିତା କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟବାସୀ ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳପଦା ଗ୍ରାମରେ 1888 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ। ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1913 ମସିହାରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରଚନାରେ ଦେଶ ଏବଂ ଜାତିପ୍ରେମର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 1953 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ 64 ବର୍ଷ ବୟସରେ କାନ୍ତକବିଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ତାଳପଦା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବକ୍ତା ଯୋଗଦେଇ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା 18ତମ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଜନତା ମଇଦାନଠାରେ ଭୂମିପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ 8ରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଅତିଥି ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ 3 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଅନାମଚରଣ ପାତ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି 3 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କମିଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ କମିଶନର ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗତକାଲି ବିଡ଼ାନାସୀ ଛକରେ ଏକ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ କାନ୍ଥ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆର୍ଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟସ୍ଥ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 7,09,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 21,730 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ବିନା କଟନୀ ଛଟନୀରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଧାନ ସଂଗ୍ରହର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବାବଦରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2300 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହାୟତା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସିଧାସଳଖ ଜମା କରାଯିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରଠାରେ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରୁ 2 ଦିନ ଧରି ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘର 53ତମ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟ କେତେକ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଏନେଇ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭଞ୍ଜନଗରଠାରେ ଗତକାଲି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହାପରେ କିଛିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ବୀମା ସଖୀ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଜେପି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ସୁଜିତ କୁମାର। 2019ରୁ ଗତ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 59,437 ଜଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ମିନିଟ୍ରେ।